Hi friend, we are going to learn third unit. Sub-unit is Less Much. Now let's read the passage. Kailash Satyarthi says, "My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out-of-school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. But let us make no mistake, great challenges still remain. Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life. An education that gives a sense of global citizenship among the youth. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. Rights, security, hope can only be restored through education. Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So, my daughter Malala and other daughters, including Kayanat, in fact, two Kayanats and Sajia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problems every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, the solutions are with them. Now let's see new words. Privilege, संधी, courageous, धैर्यवान, against, चापुढे, threat, धमकी, decades, दशके, reduce, घट झाली, mortality, मृत्यूदर, malnutrition, कुपोषण, prevented, रोखले, knocking, ठोठावणे, humankind, मानवता, intolerance, असहिष्णुता, imparting, शिक्षण देणे, objective, उद्देश, citizenship, नागरिकत्व, culminate, परिणित, unprecedented, अभूतपूर्व, violence, हिंसा, suicidal, आत्मघातक, rights, अधिकार, security, सुरक्षितता,
रिस्टोर्ड पुन्हा प्रस्थापित, टॉलरन्स सहिष्णुता, एक्स्ट्रीमिझम आतंकवाद, डेलिब्रेशन्स विचारविनिमय, कॉन्फरन्सेस विवेचने, प्रिस्क्रिप्शन्स सूचना, ऑर्गनायझेशन संस्था, इंडिव्हिज्युअल्स वैयक्तिक, कॉन्फर्टिंग धैर्याने सामना करणे, अनएक्नॉलेज दुर्लक्षित, अनरेकग्नाइज अपरिचित, अननोन अज्ञान. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. या ठिकाणी कैलास सत्यार्थी काय सांगतायत बघा आपल्या भाषणामध्ये. माय ओनली एम इन लाईफ इज दॅट एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड. म्हणजे प्रत्येक मुलाला एक मूल म्हणून स्वातंत्र्य मिळायला पाहिजे, हे माझ्या जीवनातील एकमेव ध्येय आहे. पुढे बघा. फ्री टू ग्रो अँड डेव्हलप म्हणजे मोठे होण्याचे आणि विकसित होण्याचे. फ्री टू ईट, स्लीप अँड सी डेलाइट म्हणजे निसंकोच खाण्याचे, झोपण्याचे आणि मुक्त जगण्याचे. फ्री टू लाफ अँड क्राय म्हणजे मुक्तपणे हसायचे आणि रडायचे. फ्री टू प्ले अँड लर्न म्हणजे मुक्तपणे खेळण्याचे व शिकण्याचे. फ्री टू गो टू स्कूल अँड अबोव्ह ऑल म्हणजे शाळेत जाण्याचे आणि सर्वांपेक्षा देखील महत्त्वाचे. पुढे बघा. फ्री टू ड्रीम म्हणजे मुक्त स्वप्ने पाहण्याचे. नेक्स्ट. आय हॅव द प्रिव्हिलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल हू हॅव द सेम एम म्हणजे ज्यांचे उद्दिष्ट समान आहे अशा अनेक धैर्यवान लोकांबरोबर काम करण्याची मला संधी मिळाली. वी हॅव नेवर गिवन अप अगेन्स्ट एनी थ्रेट ऑर अटॅक अँड वी नेवर विल म्हणजे आम्ही कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा आघातांपुढे हार मानली नाही आणि कधीही मानणार नाही. नेक्स्ट. वी हॅव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स म्हणजे गेल्या 2-1 दशकात आपण निश्चितच प्रगती केली आहे. वी हॅव रेड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन्स बाय हाफ म्हणजे या ठिकाणी बघा याचा अर्थ शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत आपण निम्म्याने घट करू शकलो आहोत. नेक्स्ट. वी हॅव रेड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड म्हणजे बालमजुरांची संख्या 1/3 कमी झाली आहे. पुढे बघा. वी हॅव रेड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टॅलिटी अँड मालन्यूट्रिशन अँड वी हॅव प्रिव्हेंटेड मिलियन्स ऑफ चाइल्ड डेथ. बालमृत्यूदर आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी करू शकलो आहोत आणि लाखो बालमृत्यू आपण रोखू शकलो आहोत. पुढे बघा. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक ग्रेट चॅलेंजेस स्टील रिमेन म्हणजे पुढे याचा अर्थ बघा. परंतु अजून कितीतरी मोठी आव्हाने आपल्याला पेलवायची आहेत म्हणून आपल्याला कोणती हयगय करून चालणार नाही. नेक्स्ट. फ्रेंड. द बिगेस्ट चॅलेंज और बिगेस्ट क्रायसिस नॉकिंग ऑन दी डोर्स ऑफ ह्युमनकाइंड इज फिअर अँड इनटॉलरन्स म्हणजे बघा मित्रांनो मानवापुढे उभे ठाकलेले सर्वात मोठे आव्हान आहे भय आणि असहिष्णुता. नेक्स्ट. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life
an education that gives a sense of global citizenship among the youth. याचा अर्थ बघा, ज्यामुळे जीवनाला अर्थ आणि उद्देश मिळेल, ज्यामुळे युवकांमध्ये जागतिक नागरिकत्व भावनेची जाणीव निर्माण होईल, असे शिक्षण आपल्या मुलांना देण्यास आपण पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. बघा, याचा अर्थ या अपयशाचा एकत्रित परिणाम अभूतपूर्व हिंसेत परिणित होण्याचा दिवस फार दूर नाही याची मला भीती आहे, आणि असे झाले तर ते मानवजातीसाठी आत्मघातक ठरेल. पुढे बघा, राईट्स, सेक्युरिटी, होप कॅन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एज्युकेशन. म्हणजे अधिकार, सुरक्षितता, अपेक्षा केवळ शिक्षणाद्वारे पुन्हा प्रस्थापित केल्या जाऊ शकतात. नेक्स्ट, यंग पीपल लाईक मलाला. I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters, including Kayanat, in fact, 2 Kayanat and Sajia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. बघा, याचा अर्थ मलालासारखे तरुण लोक, मी तिला फक्त मलाला नव्हे तर माझी मुलगी मलाला असे संबोधतो, तर माझी मुलगी मलाला आणि इतर कन्या ज्यांच्यामध्ये कयानातचा समावेश आहे. खरं तर 2 कयानात, साजिया, आफ्रिकेतील मुली आणि जगभरातील अनेक मुली ठामपणे उभ्या राहत आहेत आणि हिंसेपेक्षा शांतता, आतंकवादापेक्षा सहिष्णुता आणि भीतीऐवजी धैर्याचा पाठपुरावा करीत आहेत. नेक्स्ट, द सोल्युशन्स आर इमर्जिंग बट दिस सोल्युशन्स कॅन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशन in conferences alone and cannot be found in prescription from a distance. बघा, याचा अर्थ या ठिकाणी अनेक उपाय तोडगे काढले जाते, परंतु या उपाययोजना केवळ चर्चासत्रांमधील विवेचनात सापडणार नाहीत आणि नुसत्या दूरवरून केलेल्या सूचनांमध्येही मिळणार नाहीत. पुढे बघा, they lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problems every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. बघा, याचा अर्थ या समस्यांना दररोज सामोरे जाणाऱ्या लहान गटास, स्थानिक संस्था आणि व्यक्तीमध्येच या उपाययोजना अस्तित्वात आहेत. जगाच्या दृष्टीने हे उपाय दुर्लक्षित, अपरिचित आणि अज्ञात असले तरी ते या लोकांमध्येच आपल्याला सापडणार आहेत. पार्ट 2 आपण पुढील भागात पाहणार आहोत. धन्यवाद.